recording. Okay, so as I explained that if you know the E component, you can calculate the H component too by simply dividing with this relation. H of 0 is nothing but E0 by eta, where eta is nothing but your intrinsic impedance. And હવે હું આની સાથે તમને જે intrinsic impedance છે જે અહીંયા આપણે ડિફાઇન કર્યું છે એને સમજાવવાનો અથવા તો એમને ડિરાઈવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સો વોટ ડઝ ઇટ મીન? સો અહીંયા ઇન્ટરસિક ઇમ્પેડન્સ છે ને એ કેન બી ડિફાઇન એઝ યુ નો દેટ કે આપણી પાસે હવે E0 Z પણ છે અને એસ ઓફ ઝેડ ને એવી રીતના એચ વાય ઓફ એસ ઓફ ઝેડ પણ હોય તો બંનેનો તમે જ્યારે એનો રેશિયો લેવામાં આવે એટલે કે ઈ ફિલ્ડ અને એચ ફિલ્ડનો જ્યારે રેશિયો લેવામાં આવે that will be considered as intrinsic impedance. તો ફોર્મ્યુલામાં તમે જ્યારે રેશિયો એ જે ઈ એક્સ ઓફ એક્સ અને એચ વાય ઓફ એસ છે એ બંનેનો જ્યારે રેશિયો લો then at that moment you will get this answer. You will get કે આ બંનેનો રેશિયો આવી રીતના આવે જે ઓમેગા મ્યુ સિગ્મા પ્લસ જે ઓમેગા એપ્સિલોન. તો આ થાય તમારું ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમ્પેડન્સ. તો આનો મતલબ એવો થયો કે આ જે ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમ્પેડન્સ છે એનું પોતાનું એક મેગ્નિટ્યુડ છે અને એનું પોતાનું એક એંગલ છે. સો આઈ કેન સે ધેટ મોડ ઓફ ઈટા અને એંગલને ઈ રેઝ ટુ આઈ કેન સે ધેટ જે થીટા એનના ફોર્મમાં લખી શકાય. અને પ્લીઝ રિમેમ્બર હિયર ધેટ this intrinsic impedance for the lossy dielectric medium. Please remember, I am not giving any proof right now. This intrinsic impedance is nothing but the mu by epsilon and one. Simple magnitude લેવાનું છે. So if you take the magnitude of above equation, then you will get sigma by omega epsilon whole square, and then take its 1/4. કેમ કે એ વખત સ્ક્વેર રૂટ હતું પરંતુ મોડ હોય એટલે યુ હેવ ટુ ટેક વન્સ અગેન વન મોર ટાઈમ એન્ડ એંગલ will become tan 2 theta n, and that is nothing but equal to sigma by omega epsilon. So the loss angle will be this much. So this is what your what your magnitude and the angle of this intrinsic impedance and this intrinsic impedance in terms of the lossy dielectric medium. So હંમેશા યાદ રાખજો આ વસ્તુને. અને યસ એની ડાઉટ ટીલ નાવ તો હું એવું પણ કહી શકું કે જો અહીંયા આ જે ઇન્ટરસિક ઇમ્પેડન્સના ફોર્મમાં પણ જો મારે ઓલું એચ ઓફ ઝેડની ફોર્મ્યુલા લખી હોય ને એ પણ હું લખી શકું. તો એમાં પણ ફરીથી શું થાય કે રિયલ પાર્ટ હોય તો આ E0 અને ડિવાઈડ બાય ઈટાની જગ્યાએ આપણે ઈટા લખતા હતા એની જગ્યાએ ઈ રેઝ ટુ જે થીટા એન લખવું પડે પછી મારે અહીંયા. સો આ રીતના થાય અને E0 into e raised to minus alpha z, and we may write e raised to j in bracket omega t minus beta z and ay. આવી રીતના લખી શકાય. અને આની જગ્યાએ ફોર્મ્યુલા તમારે મૂકવાની થાય અને એંગલના ટર્મમાં લખવું હોય તો એચને કઈ રીતના લખાય આવી રીતે પણ લખાય કે E0 બાય ઈટા અને ખાલી રિયલ કોમ્પોનન્ટ જ લખવો છે એટલે e રેઝ ટુ માઇનસ આલ્ફા ઝેડ બરાબર કોસ અને શું થાય ઓમેગા ટી માઇનસ બીટા ઝેડ માઇનસ હવે આમાં એક ટર્મ એડ થાય ધેટ ઇઝ નથિંગ બટ ઈ જે યુ વિલ ગેટ થીટા એન અને એ વાય. તો આનો મતલબ શું થયો કે જ્યારે ઈ ફિલ્ડ છે એ વેરી થતી હોય, એચ ફિલ્ડ છે એ લોસી મીડિયમમાં વેરી થતી હોય, પ્રોપોગેટ થતી હોય ત્યારે ઈ અને એચ વચ્ચે ફરીથી એક એંગલ થીટા એન જેટલું બંનેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ હશે. એટલે એવું નહીં થાય કે બંને વસ્તુ સેમ હશે. Here you can see that now
you have a one more term that is nothing but your theta n, and that actually represent your intrinsic impedance angle, and it means that there is a phase difference between the E field and H field, and which can be expressed by this angle theta n. તો આટલું યાદ રાખવાનું છે. So is it fine? સમજાય છે what I try to explain? Hmm? Hmm? Yes or no? So please remember કે અહીંયા please remember that here this e raised to minus alpha z which actually express what? યાદ રાખજો, it is actually expressing that attenuation constant. So whenever wave is propagating, it is very obvious that the wave is going to be die at some time, at some space, which is moving away from that source. So that can be expressed by this e raised to minus alpha z term. તો યાદ રાખજો કે અહીંયા જે attenuation constant alpha term છે that can be expressed in terms of the Napier. એટલે કે એનું યુનિટ છે that is nothing but your Napier. So please remember કે 1 Napier, please remember this part, okay? 1 Napier is equivalent to 20 log 10 base E, and that is nothing but equal to 8.686 dV. આ તમારે યાદ રાખી દેવાનું, બાય ડિફોલ્ટ આવું જ થાય. Okay, so please remember that this unit Napier which actually express the attenuation constant. ઓકે, એટલે એમ કહેવાય કે કોઈ મીડિયમમાં જે રેટથી વેવ છે એ ડીકે થઈ રહ્યો હોય એને કઈ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકાય? તો કે ભાઈ નેપિયર પર મીટર. એટલે આમ તો ખરેખર એટેન્યુએશન કોન્સ્ટન્ટને એક્સપ્રેસ કરતા હોય તો નેપિયર પર મીટરથી એક્સપ્રેસ કરવું વધારે યોગ્ય છે. સો અને ઇટ કેન ઓલ્સો બી એઝ આઈ મેન્શન ધેટ કે તમે એને ડીબી પર મીટર પર આ પણ એક્સપ્રેસ કરી શકો, કેમ કે અહીંયા ઇક્વલન્ટ તમે ડીબી પણ બતાડ્યા છે. સો પ્લીઝ રિમેમ્બર કે એનો મતલબ શું થાય કે ભાઈ અટેન્યુએશન ઓફ, આવું કહી શકાય કે attenuation of 1 Napier, 1 Napier, that is equivalent to the reduction to e raised to minus 1. એટલે જે ઓરિજિનલ વેલ્યુ હોય ઓફ ધ ઓરિજિનલ વેલ્યુ, એટલે કહેવાનો મતલબ શું કે ફોર એક્ઝામ્પલ પહેલાં તમારી વેલ્યુ એક્સ હોય તો એક્સની જગ્યાએ 1 નેપિયર અટેન્યુએશન થયું, ઇટ મીન્સ કે એક્સ ઇન્ટુ ઈ રેઝ ટુ માઇનસ 1 આટલું થાય. સો ઇટ મીન્સ દેટ આવી રીતના પ્લોટ કરવામાં આવે તો મને એ અહીંયા ઈ રેઝ ટુ માઇનસ 1 મળે, તો એ પોઈન્ટ ઉપર એમ કહી શકાય કે 1 નેપિયર થયું છે. આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? હલો, યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? હલો, સમજાય છે? જો અહીંયા બધી વાત વેવ પ્રોપોગેશનની થઈ રહી છે, ઇટ મીન્સ કે વોટ એવર ધ પેરામીટર દેટ ઇઝ એકચ્યુઅલી એક્સપ્રેસિંગ ધ વેવ પ્રોપોગેશન્સ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ. એટલા માટે અહીંયા આપણે પહેલો પેરામીટર છે એ ડિફાઇન કર્યું, દેટ ઇઝ નથિંગ બટ અટેન્યુએશન કોન્સ્ટન્ટ. સો અટેન્યુએશન કોન્સ્ટન્ટ કેન બી એક્સપ્રેસ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ નેપિયર પર મીટર ઓર ડીબી પર મીટર. Now what is 1 Napier? So 1 Napier can be expressed as a reduction of the energy to e raised to minus 1 from its original value. પછી 1 Napierની જગ્યાએ કોઈ અલગ વેલ્યુ આવે then 2 Napier થઈ જાય તો you will get the reduction of the original value with that e raised to minus 2. કે e raised to minus 1 into e raised to minus 1 એટલે e raised to minus 2 એવી રીતના કરી શકાય. તો એ થયું તમારું ફર્સ્ટ ટર્મ. હવે નેક્સ્ટ ટર્મ શું છે કે આ તમને મળ્યું આલ્ફા. આલ્ફા કઈ રીતના એ મેં તમને ડિફાઇન કર્યું. હવે બીટા, બીટા શું છે? એઝ આઈ મેન્શન ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ. ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ છે can be expressed as I mentioned that it is related with the wave propagations of wave velocity. So
that can be expressed as a u. U is nothing but the wave velocity. So u is nothing but your wave velocity, and which can be expressed by omega by beta. And we know that here u is nothing but omega by beta, and we already know that lambda is nothing but our 2 pi by beta. I think no need to explain the lambda. All of you aware about this part. So phase constant or a wave number is nothing but your beta, and which is generally expressed by the wave velocity. So wave velocity can be defined as omega by beta, and omega by beta is actually express the way in which the rate at which the wave is traveling through that medium, એવું કહેવાય. તો આપણે હવે એક પેરામીટર જોયો કે કેટલું અટેન્યુએશન થાય છે એનર્જીનું, બીજું જોયું કે કેટલી ઝડપથી એ મીડિયમમાં ફ્લો થાય છે, એ પેરામીટર જોયું. અને એ પેરામીટરની લેન્થ કેટલી હશે એ પણ તમે એક્સપ્રેસ કરી શકો બાય ધ લેમ્બડા, એન્ડ ધેટ ઇઝ બટ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ બાય બીટા. તો કોઈ કહેશે અત્યાર સુધી ઓકે છે, એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન? યસ ઓર નો? અત્યાર સુધી સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું એ? યસ ઓર નો? યસ સર, યસ સર. ઓકે, ફાઇન, વેરી ગુડ. સો નાવ એટલે હવે શું કર્યું આપણે અહીંયા આખું એક ડેરિવેશન કર્યું, ડિરાઈવ કર્યા પછી ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમ્પેડન્સને પણ ડિફાઇન કર્યો. ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમ્પેડન્સને ડિફાઇન કરતાં ખબર પડી કે આ તો ભાઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે, એટલે કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે તો મેગ્નિટ્યુડ પણ હોય, એંગલ પણ હોય. તો મેગ્નિટ્યુડને અને એંગલને ડિફાઇન કર્યા, એના બેઝ ઉપરથી એચને કઈ રીતના એક્સપ્રેસ કરી શકાય એ પણ જોયું. અને એવું પણ જોયું કે ઈ ફિલ્ડ અને એચ ફિલ્ડ બંને, ઈ એન્ડ એચ ફિલ્ડ બોથ આર આઉટ ઓફ ફેઝ બાય સમ એંગલ થીટા એન. એટલે મતલબ એવો થયો કે કોઈ પણ સમયે કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમ્પેડન્સ ઓફ ધેટ મીડિયમ હોવાને કારણે both the components E and R are out of phase by the angle theta n. તો હંમેશા યાદ રાખવાનું, હંમેશા E leads by H, E leads H, or H led by the, આપણે તમને યાદ હોય તો તમને કોઈ જગ્યાએ આવું કરાયું હશે સિમ્પલ ફિઝિક્સમાં, એવી જ રીતના અહીંયા પણ યાદ રાખવાનું કે E lead by the H with the amount by theta n. હંમેશા E ફિલ્ડ આગળ હોય H ફિલ્ડ કરતાં કેટલી, તો કે ભાઈ થીટા n જેટલી. ઓકે, તો હવે હું એમ કહું કે જો આ ખબર હોય મને કે ભાઈ ઈ ફિલ્ડ અને એચ ફિલ્ડ બંને કંઈક એંગલ થીટા એન થી એક તો કે ભાઈ આગળ છે, તો આપણે શું કરી શકીએ કે એક છે ને નવું ટર્મ ડિફાઇન કરી શકીએ, એન્ડ ધેટ ટર્મ ઇઝ કન્સિડર એઝ એ ન્યૂ રેશિયો. તો હું એક નવો રેશિયો ડિફાઇન કરું છું કે જો રેશિયો ઓફ magnitude of conduction current density, તમે છે ને આવું તમે ક્યાંક ફિઝિક્સમાં ભણ્યા હશો, કંડક્શન કરંટ ના ભણ્યા હોય તો હું તમને શીખવાડી દઉં. ટુ રેશિયો ઘણો છે, એક કંડક્શન કરંટ ડેન્સિટી અને બીજો મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધીસ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ડેન્સિટી. અને હંમેશા યાદ રાખજો કે જે કંડક્શન કરંટ ડેન્સિટી હોય ને એને એક્સપ્રેસ કરાય જેસી ઓફ એસ, એટલે આનું મેગ્નિટ્યુડ આ થશે અને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટનું જે ડી. ઓકે, આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ડેન્સિટી છે. અને તો આ બંનેનો જો રેશિયો લેવામાં આવે જેસીએસ અને જેડીનો, that ratio is nothing but, તમને બધાને ખબર છે જો કે જે ઇઝ એ કરંટ ડેન્સિટી છે, જે કરંટ ડેન્સિટી કેન બી એક્સપ્રેસ બાય ધેટ
parameter sigma into ES, where sigma actually express the conductivity of that medium. એવી રીતના અહીંયા JD, તો JD is actually is nothing but the displacement current density, and displacement current density is generally represented by the J omega epsilon into ES. તો આ બંનેનો હવે કરીએ તો ES કેન્સલ થાય અને ફાઇનલી શું મળે મને સિગ્મા બાય ઓમેગા એપ્સિલોન, અને આ બરાબર થાય tan થીટા. તો આ તમે જુઓ તો અહીંયા કહેવાનો મતલબ મારો કે અહીંયા આ જે એંગલ છે tan થીટા ઇઝ નોન એઝ એ લોસ ટેન્જેન્ટ. So tan theta is known as a loss tangent and theta is a loss angle. Loss angle of the medium. સમજ્યા મારી વાત ને તમે? કેમ કે આપણે એમ કહેતા હોઈએ કે આવી રીતના છે કે ભાઈ આ છે JS છે અને આ છે તમારું JDS છે, તો એ બંને કંઈક એંગલ કરે છે. એંગલ છે is nothing but some angle theta, and that theta is actually expressing the loss angle of that medium. તો હવે કોઈ કહેશે કે આના પરથી તમે શું કહી શકો? સિગ્મા છે, કોઈ મને કહેશે કે કંડક્ટર બનવા માટે શું જોઈએ અને પરફેક્ટ ડાયલેક્ટ્રિક બનવા માટે શું જોઈએ? મીડિયમ ઇઝ સેડ ટુ બી ગુડ ડાયલેક્ટ્રિક. ક્યારે થાય? કોઈ કહેશે? When theta is, when if this tan theta is very small. એટલે કે સ્મોલ ક્યારે થાય tan theta? કે ભાઈ જ્યારે આ સિગ્મા છે which is very very lesser than this omega epsilon. અથવા omega epsilon is very very larger than that sigma. અને conductivity જેમ જેમ ઓછી તો good dielectric કહેવાય, બરાબર. પરંતુ if tan theta is large, if tan theta is very large, sigma is very very larger than that omega epsilon. એટલે કે conductivity જ્યારે વધે omega epsilon કરતા તો શું થઈ જાય બને? It will become like a good conductor. Yes or no? એટલે કહેવાનો મતલબ શું? If tan theta is very very small, it means sigma is very very lesser than that omega epsilon. Then we are getting we will consider that as a medium is said to be a good dielectric. But if tan theta is very very large, tan theta ઘણો બધો હોય, બે વચ્ચેનું displacement angle એટલું બધું હોય, so you will get tan theta is very very large, then you will get the sigma is nothing but it is obvious. ઉપરનું ઇક્વેશન લખ્યું છે કે sigma is larger than the very very larger than that omega epsilon. તો એ કેસમાં you will get the good conductor. So please remember this part. This is a very very crucial theory concept, and whenever the wave is going to propagate through this lossy dielectric, we have to consider this loss tangent and this loss angle of that medium. એના બેઝ ઉપરથી જ તમે કહી શકો કે whether that medium is a good dielectric, lossy dielectric, કેટલું lossy dielectric છે, કેટલું conductive છે, એ તમને અહીંયાથી જ ખબર પડે. તમે ખાલી એક વખત loss tangent find કરી દો, you will get whether that medium is a good dielectric or a good conductor. Yes or no? સમજાય છે કે નહીં? કોઈ કહેશે કે નહીં? હેલો, સમજાણું? Yes sir. તો આ રીતે જ્યારે તમે બે કરંટ ડેન્સિટીના ટર્મનો રેશિયો લો અને એના બેઝ ઉપરથી you will find that sigma by omega epsilon is nothing but your tan theta. So that tan theta is nothing but your loss tangent, and loss tangent is having a angle, loss angle of that medium. અને એના બેઝ ઉપરથી
you can easily judge whether that medium is a good dielectric or whether that medium is a good conductor. તો આ રીતે તમે કરી શકો. તો અહીંયા અહીંયા યાદ રાખજો કે કેમ કે આપણે ત્યાં શું થયું હતું કે આપણે લોસી ડાયલેક્ટ્રિક માટે પર્ટિક્યુલર કેસ માટે this theta is nothing but 2 theta of n. યાદ છે કે નહીં? યાદ ને? આપણે જો અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં જોયું હતું ને કે મને શું મળતું હતું? 2 theta n મળતો હતો. 2 theta n is equal to sigma by 1 omega. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે લોસી ડાયલેક્ટ્રિક મીડિયમ હોય ત્યારે theta is nothing but equal to 2 theta n, where n represent the angle of intrinsic impedance of that intrinsic impedance. એ જે લોસી ડાયલેક્ટ્રિક મીડિયમ છે એમનો intrinsic impedance કન્સિડર કરવાનો. So is it fine? Is it fine? Yes or no? આટલું સમજાય ગયું? Then let me stop first of all the recording.